गति, चाल और समय भाग 1। नमस्ते दोस्तों, क्या आप महसूस कर सकते हैं कि धरती घूम रही है, पर आप तो वहीं खड़े हैं। हमें पता है कि सड़क पर कई वाहनों की गति धीमी होती है और कई वाहनों की तेज, पर आखिर यह गति है क्या? आप सब जब सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, तो मेरी तरफ जरूर देखते हैं, है ना? क्योंकि मैं आपको समय बताती हूँ। आइए इस वीडियो की मदद से हम गति, चाल और समय के संबंध के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क गति और चाल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ख चाल और समय का संबंध समझना। राम, कल तुम्हें पास वाले गांव के स्कूल में दौड़ में हिस्सा लेने जाना है। चलो जल्दी से सो जाओ, नहीं तो सुबह उठ नहीं पाओगे। अरे, इस घड़ी को कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई? बिल्कुल सही टाइम पर उठा देती है। काकी, शाम को बुला दीजिए, हमें जल्दी जाना है, नहीं तो बस छूट जाएगी। राम बेटा, शाम तो चला गया, भाग कर जाओ, वह अभी रास्ते में ही होगा। बस निकल जाएगी, दौड़ कर जाता हूँ। काश मेरे पास कोई हवाई जहाज होता तो मैं कितनी जल्दी पहुँच जाता। अरे, बस तो निकल गई। शाम तो उस बस में बैठा है। 7 बज गए हैं। शाम तो मुझसे पहले पहुंच जाएगा। अगली बस 10 मिनट में आएगी। लगता है मुझे देर हो जाएगी। शाम पहुंच गया होगा। अरे, यह क्या? उसकी बस तो अब आ रही है। अरे राम, तुम भी पहुंच गए? हाँ, बड़ी अजीब बात है। निकला तो मैं बाद वाली बस में, लेकिन तुझसे पहले कैसे पहुंच गया? लगता है तेरी बस तेज चल रही थी। हमारे गांव से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है और मैं 30 मिनट में पहुँच गया और तुझे 40 मिनट लगे। तो क्या इसका मतलब है कि तेरी बस ने 10 किलोमीटर की दूरी कम समय में तय की? हाँ, क्योंकि मेरी बस तो कहीं रुकी नहीं। मेरी भी नहीं रुकी। दोस्तों, तेज चलने वाले वाहनों की चाल या स्पीड अधिक होती है। 2 या अधिक वस्तुओं में किसकी गति ज्यादा तेज है, यह जानने के लिए हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी जाननी होगी। इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए समय में चली गई दूरी हमारी सहायता करती है। तैयार है दौड़ के लिए राम? चल देखते हैं कि कौन जीतता है। चलो बच्चों, मैं 3 से उल्टी गिनती करूंगा। 3, 2, 1। श्याम, मोहन रेस जीत गया। तू और मैं दूसरे स्थान पर आए हैं। तो यानी कि तू और मैं समान स्पीड से भागे। चल सर से पूछते हैं कि हमने कितना समय लिया। श्याम और राम, तुम दोनों ने 4 मिनट में दौड़ खत्म करी और मोहन ने 3.2 मिनट में। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी स्पीड तेज थी या राम की। दोस्तों, जब आपके स्कूल में कोई दौड़ की प्रतियोगिता होती है, उसमें एक शुरुआती बिंदु होता है और एक अंतिम। जीतता वही है जो उस दूरी को सबसे कम समय में तय करे। कोई वस्तु कितनी तेज या धीमी चलती है, उसका पता इस बात से चलता है कि वह 1 यूनिट समय में कितनी दूरी तय करती है। इसे उस गतिमान वस्तु की चाल या स्पीड कहा जाता है। तो आप किसी गतिमान वस्तु की स्पीड या चाल का पता इस बात से लगा सकते हैं कि उस वस्तु ने कितनी दूरी तय की और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। तो चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा
लिया गया कुल समय। तो यदि श्याम और राम ने 100 मीटर की दूरी 4 मिनट में तय की, तो उनकी स्पीड या चाल क्या थी? बच्चों, किसी भी प्रतियोगिता में ये ज्यादा जरूरी है कि आप भाग लें। हार जीत तो चलती रहती है। लगता है कि स्पीड की वजह से ही आज सुबह मैं तुझसे पहले पहुंच गया, क्योंकि मेरी बस की स्पीड तेज थी। चल, घर जाते समय बस ड्राइवर से बस की स्पीड के बारे में पूछेंगे। ये देख राम, ये क्या है? इसमें से कैसी रेत नीचे गिर रही है? बच्चों, ये रेत घड़ी है। पुराने समय के लोगों के पास जब घड़ियां नहीं होती थीं, तो वे इसका प्रयोग करते थे। कितनी विचित्र बात है ना श्याम, कि पहले के जमाने में लोगों के पास घड़ियां नहीं थी। आजकल तो कितनी अलग अलग किस्म की घड़ियां हैं। जैसे हमारे सर के पास वो स्टॉप वॉच थी, जिससे वो हमारे दौड़ने का समय नोट कर रहे थे। पहले के जमाने में और डूबने से समय का पता लगाते थे। याद है, हमने पढ़ा था कि जयपुर के राजा ने जंतर मंतर में धूप घड़ी बनवाई थी। यह जानना भी दिलचस्प होगा कि घड़ियां सही समय कैसे बताती हैं। हमने पढ़ा था कि घड़ियां आवर्ती गति का उपयोग करती हैं, पर घड़ी तो कितनी छोटी सी होती है, उसमें आवर्ती गति होती कैसे होगी? ड्राइवर भैया, क्या आप बता सकते हैं कि आप किस स्पीड पर बस चला रहे हैं? क्या हुआ बच्चों? क्या कहीं जल्दी पहुंचना है? नहीं, वो आज हम बस की गति का पता लगाना चाहते हैं, ताकि हम समझ पाएं कि बस हमें कितनी देर में घर पहुंचा सकेगी। ये देखो बच्चों, वाहनों में ये यंत्र होता है जिसे स्पीडोमीटर कहते हैं। ये बताता है कि वाहन की कितनी स्पीड है। जैसे अभी इस बस की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ड्राइवर भैया, अगर बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है? अरे बच्चों, ड्राइवर भैया को ध्यान से बस चलाने दो। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अच्छा बताओ कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और तुम्हारा सवाल था कि बस 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, है ना? दीदी, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर ये बस 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर तय करेगी। सही जवाब। क्या आप जानते हो कि मात्रक यानी यूनिट किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है? हाँ दीदी, समय का मूल मात्रक सेकंड है और बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। और चाल का मूल मात्रक क्या है? दीदी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, इसलिए चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। हाँ, शाबाश। और इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं और एक वर्ष में कितने घंटे? मैं तो बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूँ। हवाई जहाज की स्पीड तो बहुत तेज होती है। और मैं बड़ी होकर गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन बनना चाहती हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि रॉकेट की स्पीड तो हवाई जहाज से भी तेज होती होगी। मैं तो इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। अरे वाह, शाबाश बच्चों। तो दोस्तों, अगर एक बस या कोई वाहन धीरे चल रहा हो, तो हम कहते हैं कि इसकी चाल कम है, और अगर वही वाहन तेज चल रहा हो, तो हम कहते हैं इसकी चाल ज्यादा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु की चाल से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी धीरे या तेज चल रही है। अब हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं
कि इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 मीटर प्रति सेकंड आदि। जल्द मिलेंगे दोस्तों। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? आजना विडियो लेक्चर में आप सौનું स्वागत है। तो आजना विडियो लेक्चर में આપણે ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાન પાઠ 13 ગતિ અને સમય વિશે આપણે અભ્યાસ કરતા હતા। તેમાં આપણે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે જોયું કે અંતરનો મૂળભૂત એકમ મીટર છે, પછી સમયનો મૂળભૂત એકમ સેકન્ડ છે, એટલે કે ઝડપ બરાબર શું થશે? અંતરના છેદમાં સમય, એટલે કે ઝડપનો મૂળભૂત એકમ કયો થશે? તો ઝડપનો મૂળભૂત એકમ થશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। હવે મીટર પ્રતિ સેકન્ડને કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં રૂપાંતર કરવા માટે કેટલા વડે ગુણવામાં આવે છે? તો 18/5 વડે ગુણવા પડે છે। અને કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે તો એ કિલોમીટર પ્રતિ કલાકને મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં રૂપાંતર કરવા માટે અથવા તો ફેરવવા માટે 5/18 વડે શું કરવામાં આવે છે? ગુણવામાં આવે છે। ત્યારબાદ વાહનમાં આપણને જે જોવા મળતા સ્પીડોમીટર અને ઓડોમીટર વિશે આપણે માહિતી મેળવી। ત્યારબાદ હવે આપણે આગળ અભ્યાસ કરીએ તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એક ટ્રેન સવારે 9 વાગે પોતાના સ્ટેશનથી ઉપડે છે અને દર કલાક પછી તેણે કાપેલું કુલ અંતર નીચેના કોષ્ટકમાં દર્શાવેલું છે કે એક ટ્રેન છે એ 9 વાગે ઉપડે છે પોતાના સ્ટેશન પરથી અને દર કલાકે પછી એને જે કાપેલું અંતર છે એ આપણને નીચેના કોષ્ટકમાં દર્શાવેલું છે। તો સમય અને ઓડોમીટરનું જે વાંચન છે અહીં આપણને કોષ્ટકમાં દર્શાવેલું છે કે 9 વાગે ઓડોમીટરનું વાંચન છે એ 46,850 છે, 10 વાગે ઓડોમીટરનું વાંચન છે એ 46,950 છે, 11 વાગે ઓડોમીટરનું વાંચન છે એ 47,100 છે, 12 વાગે ઓડોમીટરનું વાંચન છે એ 47,200 છે, 13 કલાકે ઓડોમીટરનું વાંચન છે એ 47,300 છે અને 14 કલાકે ઓડોમીટરનું વાંચન છે એ 47,400 છે। ઉપરોક્ત કોઠા પરથી તમે શોધી શકો છો કે દર કલાકના સમયગાળા દરમિયાન ટ્રેન કેટલું અંતર કાપે છે તે શોધવા માટે આપણે જોઈએ આગળનું કોષ્ટક કે ઉપરોક્ત જે કોષ્ટક આપેલું છે એ કોષ્ટક ઉપરથી તમે શોધી શકો છો કે દર કલાકના સમયગાળા દરમિયાન ટ્રેન કેટલું અંતર કાપે છે તે આપણે શોધવા માટે જોઈએ બીજું કોષ્ટક જે અહીંયા આપણને આપેલું છે કે જે કોષ્ટકમાં આપણને આપેલું છે કલાક, અંતર અને ટ્રેન દ્વારા કપાયેલું કુલ અંતર। તો પહેલી કલાક એટલે કે પ્રથમ કલાકમાં કાપેલું અંતર થશે 100 અને ટ્રેન દ્વારા કપાયેલું અંતર પણ થશે 100। ત્યારબાદ બીજી કલાક એટલે કે બીજી કલાકમાં કપાયેલું અંતર 150, તો 2 કલાકમાં ટ્રેન દ્વારા કપાયેલું કુલ અંતર કેટલું થશે? એટલે આવશે 100 + 150 કરશો એટલે આવશે 250। પછી ત્રીજી કલાકમાં કપાયેલું અંતર 100, તો ટ્રેન દ્વારા 3 કલાકમાં કપાયેલું કુલ અંતર કેટલું થશે? તો 2 કલાકમાં કપાયેલું અંતર 250 હતું, પ્લસ 100 કરશો એટલે આવશે 350, એટલે કે 3 કલાકમાં ટ્રેન દ્વારા કપાયેલું અંતર થશે 350। ચોથી કલાકમાં ટ્રેન દ્વારા કપાતું અંતર થશે 100 અને ટ્રેન દ્વારા કપાયેલું કુલ અંતર બરાબર થશે 350 હતા, પ્લસ 100 કરશો એટલે આવશે 450, એટલે કે 4 કલાકમાં ટ્રેન દ્વારા કપાયેલું કુલ અંતર કેટલું થશે? 450। ત્યારબાદ 5મી કલાકમાં કપાતું અંતર થશે 100, એટલે તો ટ્રેન દ્વારા કપાયેલું 5 કલાકમાં કુલ અંતર કેટલું થશે? તો આવશે 450 પ્લસ 100 કરશો એટલે આવશે 550, એટલે કે 5 કલાકમાં ટ્રેન દ્વારા કપાયેલું કુલ અંતર થશે 550। એટલે કે આમ આપણે દર કલાકમાં કપાતું અંતર આપણને મળશે કે આમ આપણને શું મળશે કે દર કલાકમાં જે ટ્રેન દ્વારા કપાતું અંતર છે એ આપણને મળશે, એટલે કે આમ આપણને દર કલાકમાં કપાતું અંતર મળશે। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ અંતર સમયનો આલેખ કે ત્યારબાદ આપણે આગળ અભ્યાસ કરીએ કે અંતર સમયનો આલેખ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે છાપામાં, મેગેઝિનમાં, ટીવીમાં, ક્રિકેટની મેચમાં, સમાચારમાં, વર્ગમાં વિવિધ આલેખ તમે જોયા હશે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે છાપામાં છે, મેગેઝિનમાં છે, ટીવીમાં, ક્રિકેટ મેચમાં, સમાચાર પત્રમાં, વર્ગમાં વગેરેમાં તમે વિવિધ આલેખો તમે જોયા હશે। આલેખના ઘણા બધા ફાયદાઓ છે કે આલેખના શું છે? ઘણા બધા ફાયદાઓ છે કે આલેખ દ્વારા આપણે શું કરી શકીએ છીએ? માહિતીને ટૂંકમાં રજૂ કરી શકાય છે, એટલે કે આલેખ દ્વારા માહિતીને શું કરી શકાય છે? ટૂંકમાં રજૂ કરી શકાય છે। તેના દ્વારા માહિતીનું પૃથ્થકરણ સહેલાઈથી થઈ શકે છે કે આલેખ દ્વારા શું કરી શકાય છે કે માહિતીનું જે પૃથ્થકરણ છે એ પૃથ્થકરણ આપણે સહેલાઈથી કરી શકીએ છીએ। માહિતીની આકર્ષક બને છે, એટલે કે આલેખ દ્વારા શું થાય છે? માહિતીને આલેખ દ્વારા આપણે દર્શાવશું તો માહિતી કેવી બને છે? આકર્ષક બને છે અને માહિતીની સરખામણી થઈ શકે છે, એટલે કે બે જુદી જુદી માહિતી આપેલી હોય તો એ માહિતી વચ્ચેને આપણે શું કરી શકીએ છીએ? સરખામણી કરી શકીએ છીએ, એટલે કે માહિતીની સરખામણી થઈ શકે છે।
આલેખ પણ ઘણા બધા પ્રકારના હોય છે અને જેના કેટલાક પ્રકાર છે અહીંયા પણ નીચે દર્શાવવામાં આવેલા છે. એટલે આલેખ પણ ઘણા બધા પ્રકારના જોવા મળે છે અને જેના પ્રકાર છે અહીંયા આપણને નીચે દર્શાવવામાં આવેલો છે. એટલે પહેલો આલેખ આપણને આપેલો છે વર્તુળ આલેખ. તો વર્તુળ આલેખમાં આપણે જોઈએ તો સચિન તેંડુલકરની સદીઓ અહીંયા આપણને વર્તુળ આલેખમાં દર્શાવવામાં આવેલી છે કે સચિન તેંડુલકર છે તો એ સચિન તેંડુલકરની જે સદીઓ ફટકારેલી છે એ સદીઓ અહીંયા આપણને વર્તુળ આલેખ દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી છે કે જે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો. સચિન તેંડુલકર રમ્યો હોય અને ભારત મેચ જીત્યું હોય તેવી મેચનો જે વર્તુળ આલેખ છે તે અહીંયા આપણને દર્શાવવામાં આવેલો છે કે સચિન તેંડુલકર રમ્યો હોય અને ભારત જીત્યું હોય તેવી મેચનો જે વર્તુળ આલેખ છે તે પણ અહીંયા આપણને આકૃતિમાં દર્શાવવામાં આવેલો છે. આ ઉપરાંત તમે સ્તંભાલેખ વિશે પણ જાણો છો કે આ ઉપરાંત તમે જે સ્તંભાલેખ છે એ સ્તંભ આલેખ વિશે પણ તમે જાણો છો. વિશ્વમાં આવેલા ભૂકંપનો સ્તંભાલેખ નીચે દર્શાવેલો છે કે આ ઉપરાંત તમે જે વર્તુળ આલેખ તો છે જ, આ ઉપરાંત તમે સ્તંભાલેખ વિશે પણ તમે શું કરો છો, જાણો છો. વિશ્વમાં આવેલો જે ભૂકંપ છે એ વિશ્વમાં આવેલા ભૂકંપનો જે સ્તંભાલેખ છે એ સ્તંભાલેખ અહીંયા આપણને દર્શાવવામાં આવેલો છે કે વિશ્વમાં જે આવેલો ભૂકંપ છે એ ભૂકંપને દર્શાવે તો સ્તંભાલેખ અહીંયા આપણને આકૃતિમાં જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા આપણને જે સ્તંભાલેખ દ્વારા જે વિશ્વમાં આવેલો ભૂકંપ છે એ ભૂકંપ અહીંયા આપણને સ્તંભાલેખ દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલો છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ ભારતની એક મેચનો રેખા આલેખ કે ભારતની જે એક મેચ છે એ એક મેચનો અહીંયા આપણને રેખા આલેખ દર્શાવવામાં આવેલો છે. એટલે કે એમાં એક્સ અક્ષ ઉપર આપણને ઓવર દર્શાવવામાં આવેલી છે જ્યારે વાય અક્ષ ઉપર આપણને રન દર્શાવવામાં આવેલા છે. તો 5 ઓવર હતી ત્યારે રન 20, 10 ઓવર હતી ત્યારે રન છે એ 20 અને 90ની વચારે હતા. એવી રીતે જેમ ઓવર વધતી જાય છે તેમ એના રન છે શું થાય છે, વધતા જાય છે. એટલે કે ભારતની એક મેચનો જે રેખા આલેખ છે અહીં આપણને આકૃતિમાં દર્શાવવામાં આવેલો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિવિધ આલેખ જોયા, આપણે આલેખપત્ર વિશે સાદી સમજ મેળવી કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે શું જોયું કે વિવિધ આલેખ વિશે આપણે માહિતી મેળવી અથવા તો વિવિધ આલેખો આપણે જોયા કે પહેલાં આપણે સચિન તેંડુલકર દ્વારા જે ફટકારવામાં આવેલી સદીઓ છે એનો આપણે વર્તુળ આલેખ જોયો. ત્યારબાદ વિશ્વમાં જે આવેલો ભૂકંપ છે એ ભૂકંપને દર્શાવતો આપણે સ્તંભાલેખ વિશે અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ ભારતની જે એક મેચ છે એ એક મેચને દર્શાવતો રેખા આલેખ આપણે અભ્યાસ કર્યો. તો અહીંયા આપણે વિવિધ આલેખ તો જોયા. હવે આપણે આલેખપત્ર વિશે શું કરીએ, સાદી સમજ મેળવીએ. તો અહીંયા આપણે આલેખપત્ર છે તો એ આલેખપત્ર વિશે સાદી સમજ આપણે મેળવીએ. તો અહીંયા આપણને આલેખપત્ર દર્શાવવામાં આવેલું છે જેમાં આડી દોરેલી રેખાને શું કહે છે, એક્સ અક્ષ કહે છે અને ઊભી દોરેલી રેખાને કહે છે વાય અક્ષ. બરાબર, એટલે કે આલેખપત્રમાં દોરેલી આડી રેખાને એક્સ અક્ષ અને દોરેલી ઊભી રેખાને શું કહેવામાં આવે છે, વાય અક્ષ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે અહીંયા આપણને આલેખપત્ર દર્શાવવામાં આવેલું છે. આલેખ પેપર લો, તેના ઉપર આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બે પરસ્પર લંબ રેખાઓ દોરો. કે શું કરવાનું છે, એક આલેખ પેપર લેવાનું છે અને તેના ઉપર આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બે પરસ્પર લંબ રેખાઓ દોરવાની છે. શું કરવાનું છે, બે પરસ્પર લંબ રેખાઓ આપણે એના ઉપર દોરવાની છે. સમક્ષિતિજ રેખાને x' o x ને એક્સ અક્ષ કહે છે કે સમક્ષિતિજ રેખા એટલે કે જે આડી રેખા દોરેલી છે એને કહેવાય સમક્ષિતિજ રેખા. તો સમક્ષિતિજ રેખા x' o x ને એક્સ અક્ષ કહે છે. એટલે કે આડી જે રેખા દોરેલી છે એ આડી રેખા અથવા તો સમક્ષિતિજ રેખાને શું કહે છે, એક્સ અક્ષ કહે છે. અને ઊભી રેખા એટલે કે y' o y ને શું કહે છે, વાય અક્ષ કહે છે. એટલે કે આલેખપત્રમાં જે દોરેલી ઊભી રેખાને શું કહેવામાં આવે છે, વાય અક્ષ કહેવામાં આવે છે. અને રેખાઓના છેદબિંદુને કે આ બંને એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ જ્યાં બંને છેદે છે એ રેખાઓના છેદબિંદુને શું કહેવામાં આવે છે, ઉગમ બિંદુ O કહેવામાં આવે છે. એટલે કે રેખાઓના છેદબિંદુને ઉગમ બિંદુ O કહે છે. જે બે રાશિ વચ્ચેનો આલેખ દોરવાનો હોય તેને આ બે અક્ષ વચ્ચે દર્શાવાય છે. કે જે બે રાશિ વચ્ચેનો આપણે આલેખ દોરવો હોય તેને શું કરવામાં આવે છે, આ બે અક્ષ ઉપર વચ્ચે અથવા તો આ બે અક્ષ વચ્ચે દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે કે આ બે અક્ષ છે, એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ, એની વચ્ચે શું કરે છે, વચ્ચે દર્શાવાય છે. એક્સ અક્ષ પરના ધન મૂલ્યને OX દિશામાં અને વાય અક્ષ પરના ધન મૂલ્યને OY દિશામાં દર્શાવાય છે. કે એક્સ અક્ષ પરના જે ધન મૂલ્યો છે એ ધન મૂલ્યને OX પર અને વાય અક્ષ પરના જે ધન મૂલ્યો છે એને OY દિશામાં દર્શાવવામાં આવે છે. આપણે ફક્ત રાશિઓના ધન મૂલ્ય જ લેશું કે આપણે શું કરશું, ફક્ત રાશિઓ છે એ રાશિઓના આપણે ધન મૂલ્યને જ લઈશું. હવે આપણે ટ્રેનવાળી પ્રવૃત્તિનો આલેખ દોરીએ કે હવે આપણે શું કરીએ છીએ કે ટ્રેનવાળી જે પ્રવૃત્તિ છે એ ટ્રેનવાળી પ્રવૃત્તિનો આપણે આલેખ દોરીએ.
તો અહીંયા આપણને આપેલું હતું પહેલી કોલમમાં કલાક, ત્યારબાદ બીજી કોલમમાં અંતર અને ત્રીજી કોલમમાં ટ્રેન દ્વારા કપાયેલું કુલ અંતર, કે ટ્રેન દ્વારા જે કાપવામાં આવેલું કુલ અંતર છે તે અહીંયા આપણને ત્રીજી કોલમમાં દર્શાવેલું છે. તો અહીં આપણને સમય અને કુલ અંતરને ધ્યાનમાં લેશું, કે અહીંયા આપણે શું લેશું કે સમય અને જે કાપવામાં આવેલું કુલ અંતર છે એ કુલ અંતરને આપણે ધ્યાનમાં લેશું. હવે આલેખ દોરવાના પગલાં નીચે મુજબ લેશું, કે આલેખ દોરવા માટેના જે પગલાં છે એ નીચે મુજબ અહીંયા આપણને આપેલું છે. સૌપ્રથમ આલેખ પત્ર પર એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ દોરો, કે સૌપ્રથમ શું કરવાનું છે, આલેખ પત્ર લઈ એના ઉપર એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ દોરવાના છે. અહીંયા આપણને એક્સ અક્ષ પર સમય અને વાય અક્ષ ઉપર શું લેશું, અંતર લેશું, કે અહીંયા આપણે એક્સ અક્ષ ઉપર સમય લેશું, જ્યારે વાય અક્ષ ઉપર આપણે અંતર લેશું. હવે આલેખ વાય એક્સનો હોય છે એટલે તે અંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ કહેવાય, કે આલેખ શેનો હોય છે, વાય વિરુદ્ધ એક્સનો હોય છે એટલે કે અંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ કહેવાય છે. કે આલેખ શેનો હોય છે, તો વાય વિરુદ્ધ એક્સનો હોય છે. હવે વાય અક્ષ ઉપર આપણે શું લીધું, અંતર લીધું, અને એક્સ અક્ષ ઉપર આપણે સમય લીધો, તો આલેખ કયો થશે, તો અંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ કહેવાય. અંતર અને સમયને દર્શાવવા યોગ્ય પ્રમાણ માપ લો, કે અંતર અને સમય છે એ અંતર અને સમયને દર્શાવવા માટે શું કરવાનું છે, આપણે યોગ્ય પ્રમાણ માપ લેવાનું છે. હવે એક્સ અક્ષ ઉપર 1 સેમી બરાબર 1 કલાક લો, કે એક્સ અક્ષ ઉપર શું કરવાનું છે, 1 સેમી લંબાઈ બરાબર આપણે 1 કલાક લેવાનું છે, અને વાય અક્ષ ઉપર આપણે 1 સેમી બરાબર 100 કિમી લેવાનું છે. એટલે કે એક્સ અક્ષ ઉપર આપણે 1 સેમી બરાબર 1 કલાક લઈએ છીએ અને વાય અક્ષ ઉપર આપણે 1 સેમી બરાબર 100 કિલોમીટર લઈએ છીએ. તો આનો આપણે આલેખ દોરીએ તો આ મુજબનો થશે, કે એક આપણને કલાક અને એક્સ અક્ષ ઉપર કલાક લીધેલું છે, વાય અક્ષ ઉપર આપણે લીધેલું છે ટ્રેન દ્વારા કપાયેલું કુલ અંતર. તો એનો આપણે અંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરીએ તો આપણને આ મુજબનો આલેખ મળે છે. તો હવે 2 કલાક અને 30 મિનિટ પછી ટ્રેને કેટલું અંતર કાપ્યું હશે તે શોધવા એક્સ અક્ષ પર, કે 2 કલાક અને 30 મિનિટ પછી ટ્રેને કેટલું અંતર કાપ્યું હશે તે શોધવા માટે આપણે શું કરશું, એક્સ અક્ષ પર 2 કલાક અને 30 મિનિટ પરથી લંબ રેખા દોરો. કે શું કરવાનું છે, કે 2 કલાક અને 30 મિનિટમાં ટ્રેન દ્વારા કપાયેલું કુલ અંતર શોધવું હોય તો શું કરવું પડશે, આપણે એક્સ અક્ષ ઉપર 2 કલાક અને 30 મિનિટ પરથી આપણે શું કરશું, એક લંબ રેખા દોરવાની છે. અને આ લંબ રેખા આલેખને જે બિંદુમાં છેદે તે બિંદુથી વાય અક્ષ પર લંબ રેખા દોરો. કે 2 કલાક અને 30 મિનિટ પર આપણે એક્સ અક્ષ ઉપર શું કરવાનું છે, લંબ રેખા દોરવાની છે. અને આ લંબ રેખા આલેખને જે બિંદુમાં છેદે તે બિંદુ પરથી આપણે શું કરવાનું છે, વાય અક્ષ પર લંબ રેખા દોરવાની છે. જુઓ તે વાય અક્ષને કયા બિંદુમાં છેદે છે, કે જુઓ હવે તે વાય અક્ષને કયા બિંદુમાં છેદે છે. અહીં તમે જ્યારે 2 કલાક અને 30 મિનિટ પરથી એક્સ અક્ષ પરથી લંબ રેખા દોરશો અને જે આલેખને જે બિંદુમાં છેદે ત્યાંથી આપણે વાય અક્ષને પર લંબ રેખા દોરશું તો વાય અક્ષને જે બિંદુમાં છેદશે તે થશે 150. એટલે કે અહીં તે આપણને કેટલું મળશે, 150 પર છેદે છે. એટલે કે 2 કલાક અને 30 મિનિટમાં ટ્રેન દ્વારા કપાયેલું અંતર કેટલું થશે, તો આવશે 150. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે 2 કલાક અને 30 મિનિટ પછી ટ્રેને 150 કિલોમીટર પ્રતિનું અંતર કાપ્યું હશે. કે આપણે એના ઉપરથી કહી શકીએ કે 2 કલાક અને 30 મિનિટ પછી ટ્રેને કેટલું અંતર કાપ્યું હશે, તો 2 કલાક અને 30 મિનિટ પછી ટ્રેને 150 કિલોમીટરનું અંતર કાપ્યું હશે. હવે નોંધ, આલેખ દોરી મૂકો, કે આલેખ શું કરવાનું છે, આલેખ દોરીવાનો છે. જો આલેખ સુરેખા મળતો હોય તો પદાર્થ અચળ ઝડપથી ગતિ કરે છે તેમ કહેવાય. કે જો આલેખ આપણને સુરેખા એટલે કે સીધી રેખામાં મળતો હોય તો પદાર્થ છે એ અચળ ઝડપથી ગતિ કરે છે તેમ કહેવાય. અને જો આલેખ એક્સ અક્ષને સમાંતર મળે તો તે પદાર્થ સ્થિર છે તેમ કહેવાય. કે જો આલેખ આપણને સુરેખા એટલે કે સીધી રેખામાં મળતો હોય તો પદાર્થ છે એ અચળ એટલે કે નિશ્ચિત ઝડપથી ગતિ કરે છે તેમ કહેવાય. એટલે કે જો આલેખ આપણને સુરેખ એટલે કે સીધી રેખામાં મળે તો પદાર્થ છે એ અચળ ઝડપથી ગતિ કરે છે તેમ કહેવાય. અને જો આલેખ એક અક્ષને સમાંતર મળે તો પદાર્થ સ્થિર છે તેમ કહેવાય. કે જો આલેખ છે આપણને એક અક્ષને સમાંતર મળે તો પદાર્થ છે એ સ્થિર ગતિમાં અથવા તો પદાર્થ સ્થિર છે તેમ કહેવાય. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો આલેખ અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જો એક અક્ષને સમાંતર મળે તો પદાર્થ કેવો હશે, સ્થિર હશે. અને જો આલેખ આપણને સુરેખા મળે તો પદાર્થ અચળ ઝડપથી ગતિ કરે છે તેમ કહેવાય. ત્યારબાદ જોઈએ આલેખ દોરવા માટેની ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો. કે આલેખ દોરવા માટેની જે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો છે તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. તો યોગ્ય પ્રમાણમાં લેવું, કે સૌપ્રથમ શું કરવું જોઈએ, યોગ્ય પ્રમાણમાં લેવું જોઈએ.
અને આ માટે મહત્તમ અને ન્યૂનતમ મૂલ્ય વચ્ચેનો તફાવત લેવો જોઈએ કે સૌપ્રથમ આપણે શું લેવું જોઈએ? યોગ્ય પ્રમાણમાપ લેવું જોઈએ અને પ્રમાણમાપ લેવા માટે આપણે મહત્તમ અને ન્યૂનતમ મૂલ્ય વચ્ચેનો તફાવત લેવો જોઈએ કે મહત્તમ મૂલ્ય અને ન્યૂનતમ મૂલ્ય વચ્ચેનો આપણે તફાવત લેવો જોઈએ. પ્રમાણમાપ એવી રીતે લેવું કે જેથી દરેક માપ વ્યવસ્થિત રીતે દર્શાવી શકાય કે પ્રમાણમાપ એવી રીતે લેવું જોઈએ કે જેથી દરેક માપને આપણે શું કરી શકીએ? વ્યવસ્થિત રીતે દર્શાવી શકીએ. અને બને ત્યાં સુધી મુખ્ય રેખા પર માપ આવે તેમ લેવું કે બને ત્યાં સુધી માપ છે એ મુખ્ય રેખા ઉપર આવે તેમ જ આપણે લેવું જોઈએ. આલેખપત્રના મહત્તમ ભાગનો ઉપયોગ થાય તે આપણે જોવું જોઈએ કે આલેખપત્રનો મોટા ભાગનો ઉપયોગ એટલે કે મહત્તમ ભાગનો ઉપયોગ થાય તે આપણે જોવું જોઈએ. 75% નિયમ કે વાયક્ષના 75% જેટલો એક શખ્સ હોવો જોઈએ કે 75%નો નિયમ એટલે શું થશે કે વાયક્ષના 75% જેટલો એક શખ્સ હોવો જોઈએ કે વાયક્ષ હશે એ વાયક્ષના 75% જેટલો શું હોવો જોઈએ? એક શખ્સ હોવો જોઈએ. તો આલેખ દોરવા માટે ધ્યાનમાં રાખવા જેટલી બાબતો કઈ કઈ આવશે? તો પહેલું તો યોગ્ય પ્રમાણમાપ લેવું જોઈએ. હવે યોગ્ય પ્રમાણમાપ લેવા માટે આપણે શું લેવું જોઈએ? મહત્તમ અને ન્યૂનતમ મૂલ્ય વચ્ચેનો તફાવત લેવો જોઈએ. અને પ્રમાણમાપ એવી રીતે લેવું જોઈએ કે જેથી દરેક માપને આપણે શું કરી શકીએ છીએ? વ્યવસ્થિત રીતે દર્શાવી શકીએ તે રીતે આપણે પ્રમાણમાપ લેવું જોઈએ. અને બને ત્યાં સુધી માપ છે એ મુખ્ય રેખા ઉપર આવે તે રીતે આપણે માપ લેવું જોઈએ અને પ્રમાણમાપ લેવું જોઈએ. અને આલેખપત્રમાં મહત્તમ ભાગનો ઉપયોગ થાય તે રીતે આપણે આલેખ દોરવો જોઈએ કે આલેખપત્ર છે એ આલેખપત્રનો મોટા ભાગનો ઉપયોગ થઈ જાય તે રીતે આપણે આલેખ દોરવો જોઈએ. અને 75%નો નિયમ એટલે શું થશે કે વાયક્ષના 75% જેટલો એક શખ્સ હોવો જોઈએ કે વાયક્ષ છે તો એ વાયક્ષના 75% જેટલો શું હોવો જોઈએ? એક શખ્સ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદ અંતર સમયના આલેખના ફાયદાઓ કે અંતર સમય આલેખ દોરવાથી આપણને શું ફાયદાઓ થાય છે? તો જોઈએ અંતર સમયના આલેખના ફાયદાઓ કે પદાર્થની ગતિ જાણી શકીએ છીએ કે પદાર્થ છે તો એ પદાર્થની ગતિ જાણી શકાય છે. પદાર્થની ઝડપ જાણી શકીએ છીએ કે પહેલું આપણે શું જોયું કે પદાર્થની ગતિ જાણી શકાય છે. બીજું કે પદાર્થની ઝડપ જાણી શકાય છે. જો પદાર્થની દિશા ખબર હોય તો તેનું અંદાજિત સ્થાન જાણી શકીએ છીએ કે જો પદાર્થની આપણને દિશા ખબર હોય તો તેનું જે અંદાજિત સ્થાન છે એ અંદાજિત સ્થાન પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ. ચોક્કસ સમય પછી પદાર્થ ક્યાં હશે તેનું અનુમાન કરી શકીએ છીએ કે ચોક્કસ સમય પછી પદાર્થ છે એ કઈ જગ્યાએ હશે અથવા તો ક્યાં હશે તેનું અનુમાન આપણે કરી શકીએ છીએ. અને ચોક્કસ સમયગાળામાં પદાર્થે કેટલું અંતર કાપ્યું હશે તે પણ આપણે શું કરી શકીએ છીએ? જાણી શકીએ છીએ. એટલે કે પહેલું આપણે જોયું પહેલો ફાયદો કે પદાર્થની ગતિ જાણી શકાય છે. બીજું કે પદાર્થની ઝડપ છે એ ઝડપ જાણી શકાય છે. ત્રીજું કે પદાર્થની દિશા ખબર હોય તો તેનું અંદાજિત સ્થાન હશે એ અંદાજિત સ્થાન પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ. ચોથું ચોક્કસ સમય પછી પદાર્થ ક્યાં હશે તે આપણે અનુમાન કરી શકીએ છીએ. પાંચમું ચોક્કસ સમયગાળામાં પદાર્થે કેટલું અંતર કાપ્યું હશે તે પણ આપણે શું કરી શકીએ છીએ? જાણી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ પ્રકરણમાં ગતિ, સમય અને ઝડપ વિશે અભ્યાસ કર્યો. આ ત્રણેય રાશિઓ વિશે વધુ તમે આગળના ધોરણમાં ભણશો. તો અહીંયા આપણે પાઠ 13 ગતિ અને સમય પૂર્ણ કરીએ છીએ. આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે આગળના પાઠનો અભ્યાસ કરીશું. તો ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય હિન્દ, જય ભારત.